텍사스 오스틴에서 사이클 선수로 활동하던 한 여성이 세 발의 총격을 받고 쓰러진 채 친구에 의해 발견됐습니다. Hey, so Colin, is that the first name? Yes. Hey, so do you know Anna? Last name is Wilson. Oh yes, I do. So apparently last night she passed away. We want to make sure that we get both sides of the story and everything and clear it up. So what were you doing yesterday? I would like to leave, I think. You'd like to leave? Yeah. I hate what you did to my beautiful daughter. It was very selfish and cowardly. If you allowed yourself to actually know her, you never, ever would have wanted to hurt her. You shot Mariah in the heart. You shot me in my heart. 2022년 5월 11일 텍사스 오스틴의 911 센터에 한 여성의 다급하고 떨리는 목소리가 들려왔습니다. What's the address of the emergency? My friend is staying with me, and I just walked in, and she's laying on the bathroom floor, and there's blood everywhere, and I don't know what happened. Is she awake? She's not awake. There's blood all over her face and all on the back of her head. Is she breathing? No, she's not Okay. breathing. I've got the paramedics on the way to help you. Stay on the line, Caitlin. 외출을 마치고 집에 돌아온 캐쉬는 피를 흘리며 쓰러져 있는 애나 모라이아 윌슨을 발견했고 즉시 911에 신고했습니다. Austin Police! Wait. Do I stop? What? I don't know what happened. I just walked in on her. Sit up. Okay. 경찰은 충격에 빠져 울고 있는 캐쉬를 진정시키며 집 밖으로 데리고 나갔고 이어서 구급대원들이 욕실 바닥에 쓰러져 있는 모라이아의 상태를 확인했습니다. Nobody heard any shots? We don't know how long she's been down? No. And that's it. Pretty close to it. Yeah. Oh, we got CSF in there. 모라이아의 상태를 살피던 구급대원은 그녀의 머리에서 흘러나온 액체를 발견했습니다. 이는 뇌를 보호하는 뇌척수액으로 총알이 두개골을 관통해 즉각적인 치명상을 입었다는 의미였습니다. 그녀는 이미 도움을 받을 수 없는 상태였습니다. 모라이아는 3군데의 총상을 입었고 손에 난 관통상은 그녀가 순간적으로 손을 들어 방어하려 했음을 보여줍니다. 그러나 그 총알은 결국 머리까지 도달해 치명적인 상처를 남겼습니다. 또한 가슴 중앙을 관통한 또 다른 총상은 심장을 지나 바닥에 자국을 남길 정도로 강력했습니다. 이런 정황은 범인이 이미 치명적인 부상을 입고 쓰러진 그녀에게 다시 가슴을 향해 총을 발사해 사실상 확인 사살을 한 것으로 보인다는 점을 시사했습니다. 수사관들은 즉시 이 사건이 우발적인 절도나 강도와는 무관하다는 것을 깨달았습니다. 집안은 흐트러진 흔적이 없었고 서랍도 열리지 않았으며 사라진 물건도 없었기 때문입니다. 이런 처형 스타일의 살인은 보통 개인적인 감정에서 비롯된 경우가 많습니다. 상황을 파악하려던 경찰은 캐시에게 조심스럽게 질문을 이어가기 시작했습니다. You know if she's talking to anyone or any friends? I know you say you don't live here. Yeah, she was with her friend Colin. Colin? Yeah. Colin's last name? Colin Strickland. Colin Strickland? Strickland, yeah. Yeah. They went swimming. Okay. Did you see a gun or anything like that when you were in A bullet piece. She went swimming with Colin Strickland. Went swimming. I left to go have dinner with my friends, and then I came back. Yeah, this is my house. This is my house. She's staying with me. Last time I spoke with her when I left here at 5:30. Are you guys friends? You and him are friends, or I mean, like acquaintances? It's a cyclist. A cyclist. Yeah. Does he live in this area? He lives in South Austin. Does she have like a license or a wallet up there at all? You know? I mean, she should. Yeah. She said she's from San Francisco. Well, she's from Vermont, but she's living in San Francisco. So she came to visit you. Yeah. Okay. Yeah. I mean, she's here for a bike race this weekend. Okay. Did her and Collins have an argument at all? Do you know? I don't have any idea. You don't know- The you know- only thing I know is she said I'm meeting him to go swimming. Okay.
모라이아는 뉴잉글랜드 출신으로 어린 시절 대부분을 스키를 타며 보냈습니다. 그 경험을 바탕으로 사이클과 다양한 스포츠에 빠져들었고 결국 산악자전거에서 떠오르는 신성으로 빠르게 자리 잡았습니다. 그녀는 말 그대로 최상위급 선수였습니다. 산악자전거 레이싱은 일반 사이클과는 차원이 다른 고도의 실력을 요구하는데 그녀는 그 세계를 압도하고 있었습니다. 주변 누구에게 물어봐도 그녀에 대한 평가는 항상 최고였습니다. 콜린 스트릴랜드 역시 사이클링 분야에서 가장 권위 있는 여러 대회를 우승한 경력이 있는 사이클 선수로 모라이아와 아주 잠깐 교제한 적이 있었고 둘의 관계는 그녀가 캘리포니아로 돌아가면서 끝났습니다. 하지만 두 사람은 여전히 친구 사이였고 같은 도시나 같은 대회에 있을 때는 가끔 함께 라이딩을 하기도 했습니다. 캐시의 말에 따르면 모라이아는 콜린과 하루 종일 함께 있었습니다. 그리고 집에 돌아온 지 몇 분 만에 살해된 채 발견되었습니다. 이는 콜린을 경찰의 주요 용의자로 만들었고 경찰은 그를 조사하기로 했지만 당장 더 급한 문제는 따로 있었습니다. 모라이아는 사이클 경기를 위해 오스틴에 왔고 무려 1억 5천만 원짜리 레이싱 자전거를 가지고 왔습니다. 이는 누군가에게 매우 매력적인 표적이 될 수 있는 가치였습니다. 그리고 경찰은 곧 그 자전거가 사라졌다는 사실을 알게 됩니다. This is her. Where would she keep her bike? It would be right inside the door. Yeah, place her bikes inside the door. Is there a bike? Anywhere? You see a bike? No bike. 누군가 모라이아가 혼자 있는 순간을 노려 자전거를 훔치려 했고 그녀가 저항하자 살해했을 가능성이 생긴 것입니다. 집안 어디에도 자전거가 보이지 않자 경찰은 근처 숲 쪽으로 수색 범위를 넓히기 시작했습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 완전히 예상치 못한 장소에서 자전거를 발견하게 되었습니다. 자전거는 집에서 멀지 않은 곳에 버려져 있었습니다. 경찰은 이것이 수사 방향을 다른 곳으로 돌리게 하려는 치밀한 용의자의 의도적인 행동일 가능성이 높다고 판단했습니다. 그리고 자연스럽게 모라이아를 최초로 집에서 발견한 캐시를 의심했습니다. 그녀는 사실상 유일한 목격자였기 때문에 경찰서로 압송되어 중요한 검사를 받게 됩니다. 그러나 그녀의 손에서 채취한 총기 잔여물 검사 결과가 음성으로 나오면서 경찰은 그녀가 범인일 가능성이 매우 낮다고 판단했습니다. 캐시는 마지막으로 모라이아와 함께 있었던 사람으로 콜린 스트링랜드를 지목했고 실제로 두 사람이 사건 당일 근처 카페에서 함께 음료를 마셨다는 사실도 확인되었습니다. 인근 주택가의 CCTV를 확보해 분석하던 중 경찰은 결정적인 장면을 발견합니다. 사건 당일 검은색 차량 한 대가 캐시의 집 주변을 돌고 있는 모습이 찍혀 있었던 것입니다. 그리고 8시 45분 초인종 카메라에 3발의 총성이 울려 퍼졌고 그 후 범인은 어둠 속으로 사라졌습니다. 분명 중요한 단서였지만 문제가 있었습니다. 영상의 화질이 지나치게 흐릿해 운전자를 식별할 수도 번호판을 확인할 수도 없었던 것입니다. 그런데 다음 날 경찰이 콜린 스트링랜드를 조사하기 위해 그의 집을 찾았을 때 CCTV에 찍혔던 차종의 검은 지프가 바로 그의 집 앞에 세워져 있는 것이 눈에 들어왔습니다. Do you know Anna? Mo. They know Mo. Yeah, everybody calls her Mo. Last name is Wilson. Rider, she's a yes. Gravel rider. Yes, I do. Okay, so there's really no easy way to say this, sir. So apparently last night she passed away. How did? Yeah. She right now it's an open investigation, but it is being investigated as a homicide. 경찰은 일부러 콜린에게 모라이아의 사망 원인을 말하지 않았습니다. 살인사건의 유력 용의자에게는 항상 그렇듯 반응을 보기 위함이었습니다. 그러자 콜린은 거의 눈을 마주치지 못하는 등 이상한 몸짓 언어를 보였습니다. 이는 전날 둘이 하루를 함께 보냈기 때문에 충격을 받은 것일 수도 있지만 혹은 무언가 감추는 사람의 불안한 눈빛일 수도 있습니다. 경찰은 콜린의 과거와 모라이아와의 관계를 파고들기 시작했고 곧 그의 여자친구인 케이틀린 암스트롱의 존재를 확인했습니다.
만약 케이틀린이 콜린에게 강한 집착을 가지고 있었다면 그가 다른 여성과 데이트한다는 사실에 질투를 느끼는 것은 충분히 예상 가능한 일이었습니다. 이 점을 파악한 경찰은 케이틀린 역시 주요 용의자로 판단했습니다. 특히 범행 현장에서 발견된 지프 차량이 콜린의 것이 아니라 케이틀린 명의로 되어 있다는 사실이 결정적인 단서가 되었습니다. 모라이아가 사망한 지 이틀 뒤 콜린은 경찰서에서 조사를 받았습니다. 콜린의 진술에 따르면 사건 당일 그와 모라이아는 수영을 한 뒤 카페에서 음료와 햄버거를 먹었습니다. 그 후 오토바이에 그녀를 태우고 달려서 해가 지기 직전인 8시 30분쯤 캐시 집에 내려줬다고 합니다. Was there anybody that was like watching y'all or was acting weird with Mo or Mo didn't know she's doesn't live here, so no, not at all. yeah. Whenever I was over there earlier, I saw there was the other car because you said that you drive a motorcycle and then you drove the Mercedes. Drove Mercedes. Up here. I guess the other one is hers. My girlfriend Caitlin. Okay, so that belongs to her. 콜린과 케이틀린은 약 2년 동안 사실상 동거하며 연인 관계를 이어오고 있었습니다. 중간에 잠시 이별했던 기간에도 케이틀린은 계속 콜린의 집에서 지냈습니다. 그 사이 콜린은 모라이아와 새로운 관계를 시작했고 케이틀린도 그 사실을 알고 있었습니다. 당시 두 사람은 이별을 비교적 쿨하게 받아들였고 비록 케이틀린이 콜린의 집에서 자신의 짐을 치우지 않은 채 다른 방에서 지내고 있었지만 그녀 역시 데이팅 앱에서 만난 남성과 데이트를 하는 등 다른 남자들과 만나고 있었습니다. 그러나 모라이아가 멀리 이사하게 되면서 두 사람은 자연스럽게 결별했고 이후 콜린은 다시 케이틀린과 재결합했습니다. 형사가 8시 30분부터 9시 사이 약 30분 동안 케이틀린이 어디에 있었는지 묻자 콜린은 그 시간 동안 케이틀린에게 문자를 보냈지만 답이 없었기 때문에 그녀의 행적을 정확히 알 수 없었다고 진술했습니다. 그는 단지 케이틀린이 요가 클래스에 있을 것이라고 생각하고 있었다고 말했습니다. 콜린이 8시 30분에 모라이아를 캐쉬집에 내려준 뒤 밤 9시쯤 집에 도착했을 때 케이틀린은 집에 없었고 그녀가 집에 돌아온 시간은 밤 9시 20분이었습니다. In the past, Caitlin has looked at my phone. Okay, so that would always start fights. Exactly. Like, does she do that with like all of the girls that are in your phone, or like just with most? Most of them. You know, she loves me and she wants to be, you know. 콜린은 문자 기록과 시간대가 모두 일치하는 확실한 알리바이를 가지고 있었기 때문에 경찰은 그를 용의선상에서 제외했습니다. 대신 모라이아를 강하게 질투하고 있던 케이틀린에게 더욱 의심의 눈을 돌렸습니다. 다만 그녀를 체포할 만한 명확한 증거는 여전히 없었습니다. 그러던 중 경찰이 데이터베이스를 조회하던 과정에서 케이틀린에게 경미한 위반 행위로 인한 체포영장이 발부되어 있다는 사실을 확인하게 됩니다. 이를 계기로 경찰은 그녀를 체포해 조사실로 데려올 수 있었습니다. Did you hear about what's happened over the past 24 hours? Colin walked in the house and said one of the women in the cycling community passed away. Yes. Yeah. It sounds like maybe he went out with this girl the other day. And from what he's saying, that you were a little upset about it. That is not accurate. We want to make sure that we get both sides of the story and everything and clear it up. So what were you doing yesterday? I would like to leave, I think. You'd like to leave? Yeah. 경범죄 혐의로 체포돼서 온 케이틀린은 그 사안이 무혐의로 결론나자 더 이상 조사실에 머물 필요가 없다는 사실을 깨달았습니다. 또한 모라이아 사건에 대해 답할 의무도 없다는 것을 알게 되었고 변호사를 선임하기 전까지는 묵비권을 행사하기로 마음먹은 듯했습니다. That's totally your choice. And the door's open, you're welcome to leave. But again, that limits us to where we only have one side of the story. And your vehicle was seen next to her house. I would like to leave if I'm free to leave. Okay. Is there any explanation as far as why the vehicle would be over there? I would like to leave if I'm free to leave. Okay. 보통 아무 잘못이 없고 진실을 말하려는 사람이라면 의심을 피하기 위해서라도 적극적으로 정보를 제공하려는 모습을 보입니다. 그러나 케이틀린의 반응은 달랐습니다. 그녀는 거의 움직이지 않을 정도로 극도로 고요했으며 침착함을 유지하려 애쓰는 모습 속에서도 불안한 기색이 역력했습니다. 조사를 마친 케이틀린은 귀가를 허락받았지만 경찰은 이미 콜린과 그녀가 함께 사는 집에 대한 수색영장을 확보한 상태였습니다.
집을 수색한 경찰은 권총 2자루를 발견했고 이 권총들을 현장에서 발견된 탄피와 대조한 결과 한 자루가 사건 현장의 탄피와 완벽하게 일치한다는 분석이 나왔습니다. 또한 경찰은 케이틀린이 사격장에서 훈련하는 영상도 확보했는데 이는 그녀가 총기를 능숙하게 다룰 수 있음을 보여주는 중요한 자료였습니다. 압수한 케이틀린의 휴대폰 분석 결과도 결정적이었습니다. 사건 당일 그녀의 휴대폰은 오스틴 다운타운 주변을 맴돌다가 이스트 오스틴으로 향하는 것으로 나타났고 범행 직전 갑자기 전원이 꺼져 있었습니다. 또한 모라이아가 살해된 지 이틀 후 케이틀린이 사우스 오스틴의 한 자동차 딜러샵에서 자신의 검정 지프를 약 1,500만 원의 금매로 판매한 사실도 드러났습니다. 그녀는 대기실에서 휴대전화를 만지고 있었는데 휴대전화에 비닐 같은 것이 붙어 있는 것으로 보아 새 휴대전화로 추정됐습니다. 그녀는 어디론가 떠날 준비를 하고 있는 듯 보였습니다. 경찰이 이 차량을 확보해 GPS 기록을 분석한 결과 사건 당일 그녀의 동선이 그대로 드러났습니다. 기록에는 지프가 모라이아가 머물던 동네를 여러 차례 배회한 흔적이 남아 있었으며 이를 통해 그 검정 지프가 정확히 범행 시각 현장에 있었다는 사실이 확인되었습니다. 새로운 증거들이 확보되자 경찰은 케이틀린 암스트롱에 대한 체포영장을 발부했습니다. 그러나 집으로 찾아갔을 때 그녀는 이미 사라진 뒤였습니다. 결국 경찰은 케이틀린이 언니 크리스티의 여권을 사용해 코스타리카로 도주했다는 사실을 밝혀냈습니다. 공항 CCTV에는 그녀가 마스크를 쓴 채 침착하게 출국장을 통과하는 모습이 찍혀 있었습니다. 마스크는 얼굴을 자연스럽게 가리는 데 도움이 되었지만 그녀가 늘 들고 다니던 독특한 요가 매트가 오히려 결정적 단서가 되었습니다. 미국 연방보안관들은 즉시 코스타리카로 향했지만 몇 주에 걸친 수사에도 성과는 없었습니다. 그러던 중 수사팀은 마지막 희망을 걸고 현지의 요가 강사를 찾는 전단지를 배포했습니다. 놀랍게도 케이틀린은 그 미끼를 물고 연락을 보냈고 직접 만나기로 약속했습니다. 하지만 그동안 그녀는 자신의 외모를 바꾸기 위해 무려 여러 차례 성형수술을 받은 상태였으므로 그녀의 모습은 예전과 완전히 달라져 있었습니다. 머리색과 스타일, 길이를 모두 바꿨을 뿐 아니라 코 성형수술까지 받은 상태였고 아직 회복 중이었습니다. 잡히지 않고 새로운 삶을 살기 위해서 수천 달러를 들여 외모까지 바꾼 것입니다. 그럼에도 불구하고 현지 경찰은 눈매만으로 그녀를 알아보았고 43일간의 도피 끝에 그녀는 한 호스텔에서 발견되어 체포되었습니다. 케이틀린은 언니의 여권으로 불법 입국했기 때문에 코스타리카에서 추방되었고 미국으로 송환된 뒤 1급 살인죄로 기소되었습니다. 그러나 이것으로 끝이 아니었습니다. 재판을 불과 2주 앞둔 2023년 10월 그녀는 또다시 도주를 시도했습니다. 케이틀린은 다리 부상으로 족쇄를 사용할 수 없으므로 교도소 외부 병원에 가야 한다고 주장했습니다. 병원으로 이동하던 중 그녀는 화장실 창문을 통해 탈출을 시도했습니다. 이것은 즉흥적인 행동이 아니라 철저히 계획된 것이었습니다. 그러나 그 시도는 몇 분 만에 제압되며 실패했습니다. 이 일련의 행동은 그녀에게 반성의 기미조차 없다는 사실을 분명히 보여주었습니다. 2023년 11월 케이틀린 암스트롱의 재판이 시작되었습니다. 검사는 모라이아가 생애 마지막 순간에 공포 속에서 비명을 질렀고 2발의 총성이 울린 뒤 침묵 속에 쓰러졌다고 설명했습니다. 이어 케이틀린이 쓰러진 그녀 위에 다가가 마지막으로 심장을 향해 한 발을 더 쏘았다는 점을 강조하며 이 사건이 철저히 계획된 살인임을 주장했습니다. 반면 변호인단은 사건의 핵심이 되는 검은 지프의 운전자가 케이틀린이었는지부터 의문을 제기했습니다. 지프의 열쇠와 차량의 다른 누군가도 접근할 가능성이 있었으며 콜린 역시 총기를 구매한 당사자였다는 점을 강조하며 그 또한 가능성 있는 인물이라고 주장했습니다. 또한 사건 현장에 케이틀린이 들어가는 장면을 포착한 CCTV가 없으며 이를 본 목격자 또한 단 한 명도 존재하지 않는다는 점을 지적했습니다. 이에 검찰은 최후의 증거를 꺼내들었고 그것은 바로 모라이아의 자전거 안장 부분에서 채취한 DNA였습니다. 분석 결과 그 DNA 중 하나가 케이틀린의 DNA와 유력하게 일치하는 것으로 나타났습니다. 검찰은 이를 사실상 현장에 남겨진 지문과 다름없는 결정적 증거라고 설명했습니다.
17일간 진행된 재판은 최종적으로 배심원단의 단 2시간의 평의 끝에 결론이 났습니다. 그리고 마침내 2023년 11월 16일 케이틀린 암스트롱은 1급 살인죄 유죄를 선고받았고 징역 90년형을 받았습니다. I hate what you did to my beautiful daughter. It was very selfish and cowardly. If you allowed yourself to actually know her, you never, ever would have wanted to hurt her. This never would have happened. You ruined your life, your family's lives, our lives. When you shot Mariah in the heart, you shot me in my heart. You killed her earthly body, but her spirit is so very much alive, and you can never change that. 영상 제작에 힘을 보태주실 분들은 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.